بڑا مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، لیکن یہ لوگ مجبور بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جسی طرح ایج بڑی، جیسے کہ 6 مہینے کی ہوئی، سال کی ہوئی، پھر پہ بچپن سے ہی ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کو آپ نے چیک کروایا؟ ہاں جی، بہت زیادہ کروایا، ہر قسم کی جو ہے یہ آپریٹ کیا جائے تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں جی 100%، کیونکہ آج کا جدید دور ہے اور 21ویں صدی ہے، تو اس کی بنا پہ جو ہے نا سائنس نے بہت ترقی کی ہے، تو آج کی جدید سائنس میں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران فیصل، اور ہم اس وقت موجود ہیں وہاڑی کے نواحی گاؤں 39W میں، جہاں پر ہم آپ کو ایک ایسی دردناک سٹوری سے ملوانے جا رہے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جسم تقریباً 200 کے قریب ان کا وزن ہے، اور ایج ان کی 25 ایئر ہے، اور نہایت ہی مجبور لوگ ہیں یہ لوگ، جہاں پہ ہم ان کے گھر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہم ان سے آپ کو جو ہے وہ پوچھ کے بتائیں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ یہ ایجوکیشنل لڑکی ہے، FSC اس نے کی ہوئی ہے، لیکن 25 سال ہو گئے ہیں، یہ ایک ہی گھر میں قید ہے، بالکل جیل کے اس قیدی کی طرح، کہ یہاں سے یہ کبھی باہر اس نے قدم نہیں رکھا، نہ ہی کسی رشتہ دار کے گئی ہے یہ، نہ ہی کبھی ابھی نان کے داد کے کہیں پہ بھی یہ جو ہے نا وہ نہیں گئی، باہر نکلتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس لڑکی سے ملواتے ہیں کہ جو اس قدر جو وزنی ہے اور نہایت ہی مجبور وہ شخصیت ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران فیصل، اور یہ وہ سٹوری ہے جس سے ہم آپ کو ملوانا چاہتے تھے۔ غربت جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، لیکن یہ لوگ مجبور بھی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ان کو جو ہے وہ ایک موٹاپے کی جو سسٹر ہیں ہماری ساتھ میں بیٹھے ہیں، ان کو موٹاپے کی بیماری ہے، اور 25 سال سے یہ انہیں مسلسل جو ہے ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو یہ پرابلم کب سے ہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ جی پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کب سے آپ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ہاں جی، میرا نام روبینہ گلناز ہے۔ میں پیدائشی طور پہ جب پیدا ہوئی تو تبھی تقریباً جو تھا نا اسی طرح پہ میں معذوری بیماری میں پیدا ہوئی تھی، تب فیل نہیں ہوا اتنا خاص کہ پھر جسی طرح ایج بڑھی، جیسے کہ 6 مہینے کی ہوئی، سال کی ہوئی، پھر اسی طرح میری عمر بڑھی، اسی طرح میرا ساتھ ساتھ وزن بڑھا، اور وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری بیماری بڑھتی گئی۔ اچھا، یہ بچپن سے ہی آپ کو بیماری؟ ہاں جی، پیدائشی طور پہ بچپن سے ہی ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کو آپ نے چیک کروایا؟ ہاں جی، بہت زیادہ کروایا، ہر قسم کی جو ہے ہومیوپیتھک ہے، انگریزی ہے، جس طرح کی بھی میڈیسن دیسی ہے، جو بھی ہے ہر طرح کی میڈیکل کا علاج کروا لیا ہے، تو اب جو ہے نا اب جو علاج ڈاکٹر کی پہنچ سے باہر ہے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے آپریشن میں ہونا ہے، آپریٹ ہو کے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے چانس ہیں ٹھیک ہونے کے۔ اچھا، یعنی اگر آپ کا یہ آپریٹ کیا جائے تو یہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں جی 100%، کیونکہ آج کا جدید دور ہے اور 21ویں صدی ہے، تو اس کی بنا پہ جو ہے نا سائنس نے بہت ترقی کی ہے، تو آج کی جدید سائنس میں یہ علاج پاسبل ہے، پر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا ناظرین، آپ نے جیسا کہ سنا ان کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہے، اگر آپریٹ کیا جائے تو ان کا مکمل جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے۔ مخیر حضرات سے جو ہے ان کی وہ درخواست ہے کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ اچھا، آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ جیسے عام روٹین میں ہمارے ماشاءاللہ جو ایک نارمل انسان ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزری اس ایک چھوٹے سے گھر میں؟ میری پیدائش سے لے کے آج تک جو زندگی ساری محرومیوں میں گزری، احساس کمتری میں گزری، ندامت اور بس شرمندگی، چھپتے چھپاتے روتے دھوتے ساری زندگی دکھوں میں ہی گزری ہے۔ تو جو ہے کہ میں نہ چل سکتی ہوں، نہ پھر سکتی ہوں، نہ واش روم تک بھی اب میرا جانا مشکل ہو گیا، کسی فنکشن میں نہیں جا سکتی، اپنے کسی رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اپنی نانی اماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی ہم۔ اچھا، یعنی آپ اپنے نہ نانی اماں نہ دادی اماں کبھی بھی نہیں گئی کسی کے گھر؟ کبھی نہیں گئی میں نے، میرے لیے ایسے ہے کہ میرے لیے باہر کا دروازہ ہے ہی نہیں، بس کمرے کا اندھیرا تاریخی ہے اور میں وہ، یعنی یہ گھر ہے اور ایک کمرہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ ان کی مجبوری کا اندازہ لگا لیں کہ آپ یہ چل پھر کے باہر بھی نہیں جا سکتی، یعنی ایک جیل کی قید ہے، ایک گھر کی قید ہے، 25 سال ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہنا، یہ بھی ایک کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں، میرا بھی علاج ہو، میں بھی چل پھر سکوں، اپنے نان کے داد کے یعنی اپنے رشتہ داروں کو مل سکوں۔ آپ کو یہاں پہ کوئی رشتہ دار آتے ہیں آپ کے ملنے؟
कोई बस आ जाते हैं कभी कभार, ज़्यादातर नहीं आते, क्योंकि एक तो वो हमारी बेबसी पे रोते हैं, दूसरा कहते हैं कि आप लोगों को तो जो है ना खुदा की तरफ से कोई अजाब है, आप लोगों पे नाजिल है, आप लोगों पे कोई भारी है, आप लोगों को खुदा ने सज़ा दी हुई है, या आप लोगों को औलाद नहीं दी, आप लोगों के सर पे कोई पत्थर मारा है। तो जो है ना बस बातें, अगर कभी कभार किसी का आना हो जाए तो सिर्फ बातें ही सुनाते हैं और वैसे नहीं आना जाना। अच्छा, और ये महल्ले वाले या कभी यहाँ पे किसी के MNA MPAs या किसी ने आपकी कभी मदद की हो? किसी ने नहीं की। मोहल्ले वाले तो वैसे ही जो है कि अपने बच्चों को भी रोकते हैं कि इनके घर में ना जाओ, साया जिन भूत है। तो बाकी MNA जो भी है सबको बचपन से लेके आज तक पता ही है कि फ़लाँ के घर में फ़लाँ जगह ये मसला है। किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी ने ज़बानी कलामी भी आके हौसला नहीं दिया, सरपरस्ती नहीं की। नाज़रीन देख सकते हैं, आपके सुन सकते हैं, इनकी बात आपने सुनी कि ना तो मदद की जाती है, बल्कि बाकायदा इनका जो है वो रिश्तेदार भी अगर आते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं। ये नहायत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। हम मुसलमान हैं, हमें इंसान जो पैदा ही इंसानियत के लिए किए गए, हम इंसानी हमदर्दी के लिए किया गया। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप की तालीम कहाँ तक है? मेरी तालीम FSC है, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है। अपनी मजदूरी में घर से निकलना है, पहली बात तो मुझसे चलना फिरना ही बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद भी जो है ना मेरे माँ बाप ने हिम्मत की कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल बन जाए, कुछ बन जाए। पर इसके बावजूद बीमारी ने जो ना बस नहीं चलने दिया, बीमारी के आगे हम जो हमारा जोर नहीं चला। तो बहुत मुश्किल से जो मैंने FSC की है, तो बस आगे भी। तो स्कूल में आप बाकायदा जाती थी? हाँ जी, स्कूल में मैं बाकायदा जाती थी, पर बहुत मुश्किल से छुप छुपा के जाती थी, लोगों के मजाक तंज से। अच्छा, यानी स्कूल में भी आपका मजाक उड़ाते? स्कूल में रास्ते में सवारी में बैठे हुए भी रास्ते में कहना कि वो देखो रक्शे में कैसे क्या जा रहा है, वो देखो कैसे चल रहा है, वो देखो क्लास में कैसे बैठा है। यहाँ तक टीचर भी ताने देती थी कि तुम ऐसी हो, तो तुम्हें ताने दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये नहायत ही शर्म की बात है कि हमारा देखें, हमारी कौम की बेटियां हैं, ये भी हमें जो है कोई माशरे का मज़ूर हो या कोई एबनॉर्मल या कुछ जिस तरह भी इंसान हो, उसकी हमें जो है ना इस तरह से मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये नहायत ही शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, हुकूमत वक्त से या जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं उनसे आप कुछ कहना चाहती हो तो आप बाकायदा हमारे चैनल के तवज्जो से कह सकती हैं। हाँ जी, मैं अपने वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, इन सब से अपील है मेरी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं क्या सिर्फ इस अपने माँ बाप की बेटी हूँ, इस मुल्क कौम की बेटी नहीं हूँ। अगर मैं इस मुल्क कौम की बेटी हूँ तो सदर वज़ीर आज़म गवर्नमेंट पाकिस्तान की मैं कुछ नहीं लगती। अगर उनकी बेटी मेरे जैसी होती, मेरे वालिदैन की तरह वो बेबस होते, तो वो क्या करते, क्या करते। अगर एक बेटी का जो हाल भी बर्बाद हो चुका है, उसकी मुस्तकबिल का भी बर्बाद हो रहा है, कुछ ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कुछ होती जा रही है, तो अगर वो हमारी जगह पे होते तो उनकी क्या कंडीशन होती। तो उनसे मेरी जो है हाथ जोड़ के दाना अपील है कि मेरी जो बीमारी का जल्द से नोटिस लिया जाए। मेरी जो जान बीमारी की वजह से ख़तरे में है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो मेरी हालत है, इसकी वजह से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे गहरे ज़ख्म होते जा रहे हैं। तो इसका हल जो है ऑपरेशन में है, हम नहीं करवा सकते वो। तो गवर्नमेंट जो है नोटिस ले मेरी बीमारी का जल्द से जल्द, और अपनी निगरानी में अपनी जेब से किसी भी तरह कहीं से भी मेरा इलाज करवाए और मुझे सेहतयाब करके मेरी जान बचाई जाए, मेरा मुस्तकबिल बनाया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुनी इनकी दर्दमंदाना कहानी। तो हुकूमत वक्त, वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ़ और मुखय्यर हज़रात से इनकी रिक्वेस्ट है कि इनका जो है वो बाकायदा इलाज करवाया जाए ताकि ये भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। जी खाला जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ मैं ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਵੀ ਦੋਨੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੈਕ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਗੁੱਟਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ नहीं काम करते, सोटी के सहारे चलते। अच्छा, तो फिर वो कैसे, आपका कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, मेरे सिर्फ मियाँ वहाँ 250-300 रुपया दिल्ली कमाते, ਉਹਦੇ सिट्टे हम खर्च करते हैं। सारा घर का खर्चा, बिजली का बिल, गैस का बिल, दवाइयों की बीमारी वाले सरकारी अस्पताल दिहाड़ी जाती हूँ, पैदल चलती हूँ, कंजूसी करती हूँ। बस उधर अल्लाह का शुक्र है, उधर ते गुजारा करते हैं। यानी उनके पाँव भी नहीं है और ये टूटे हुए हैं, तो फिर कैसे वो बस बैठते हैं? यहाँ से कैसे जाते हैं? बहुत मुश्किल साइकिल ते जाते, खुंडी के सहारे
ਟੋਟੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੂਸਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ खुद बैठे हैं। अच्छा, तो वो आपकी जो वो जितना वो 250 या 300 कमाते हैं उस पर आप सारा गुजारा हाँ करते जी, हैं? सारा गुजारा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो बरकत पा दिंदा हुन बस ही हुन पूरे पाकिस्तान च अपील आ कि मेरी बच्ची का इलाज कराओ, आप खुद उत्ते खड़े होके कराओ, इसकी जान बचा दो, इसकी जान खतरे में है। अच्छा, आप एक माँ है, माँ जो है वो ज़्यादा दर्द जानती है। आप जो है हुकूमत वक्त या हमारे लोगों से कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकती हैं। हाँ जी, बस दिल इन्होंने खुद ही बेटियां ने देख लिया कि हम मजदूर हैं, मैं भी दिल की मैदे की मजदूर हूँ, मेरा मियाँ भी मजदूर, बेटी भी मजदूर, कमाने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक इकलौती बेटी आ। मियाँ कमाते आ माशाल्लाह इज्जत शर्म ना, अपना सुबह जाते शाम में आते हैं, उनके 250-300 के गुजारा करते हैं। इनका कोई भाई नहीं है? ना कोई भाई नहीं मेरी बेटी का, मेरा कोई बेटा नहीं कोई बेटी नहीं, सिर्फ एक इकलौती बेटी रुबीना के नाम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं हुकूमत वक्त से? अगर हम हुकूमत अपील आ के इसका इलाज कराएं, वज़ीर आला वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान अमीर तमीर है सब इसकी कोशिश करें, इसका ऑपरेशन करवाएं, इसका मेडिसिन करवाएं, जो भी कुछ होता इसका आप खुद उत्ते खड़े होकर मेरी बेटी खतरे में जान, इसका इलाज कराएं। जी नाज़रीन, जिस तरह जो है वो आप लोगों की बेटियां हैं, इसी तरह ये इस वालदा की जो है वो इस वालदा की बेटी है, उनको बड़ा जो है इनका दुख भी है। तो वो उनकी भी यही रिक्वेस्ट है जो इन्होंने की थी कि इनका जो है ना वो बाकायदा कुछ मुखय्यर हज़रात अगर वो इस्ताद रखते हैं तो वो इनकी हेल्प करके इनकी मदद की जाए, या हुकूमत वक्त जो है वो इनकी मदद करे। जी।